Now, today, what we are going to do is we'll be doing certain formulae that is related with coordinates. Okay. Appo coordinates le ചില important formulas ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത്. After that, നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഫോർമുലേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. Okay. So starting with the first one. Now, the first equation. So it is distance between x1, y1 and x2, y2 is, that is, suppose we have 2 points. This is one point, this is another point. We have x1, y1 here and x2, y2 here. You just imagine. Okay, just try to visualize. So this is the point x1, y1 and this is the point x2, y2. Then the distance between these 2 points, what is the formula? See that all of you are learning now itself whenever you listen to this class. So it is square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Okay, if you want, we can write it as, instead of x1 minus x2, if you want, you can write x2 minus x1 the whole square plus similarly y2 minus y1 the whole square. That also can be taken. Okay, that is the first formula we learned. See that you're all learning, in between you listen. Next is distance of the point xy from the origin. Suppose the origin, say 0, 0, and we have a point xy here. Now distance between this 0, 0 and this xy. This distance is found out by the formula. What you see? It is simply root of x square plus y square. Hope you learned these two. We'll be making use of these formulae for finding the answer for the upcoming section. Okay. Now, coming to the coordinates of, excuse me, the point dividing the segment joining the point x1, y1 and x2, y2 in the ratio L is to M. Internally, it is given by Lx2 plus Mx1 by L plus N. Similarly, y coordinate is Ly2 plus My1 by L plus M. That is, suppose we have a line, just imagine this is the line with the first end, say x1, y1 and x2, y2 is the other end. And this line is cut by a point in the ratio L is to M. Okay, if then, what is this point of division? How to find this point of division? And its x coordinate is given by what? Lx2 plus Mx1 by L plus M. Similarly, its y coordinate of this point is given by Ly2 plus My1 divided by L plus N. Now, in case if L is to M, that is, if L is to M, if it is same as 1 is to 1, അതായത് നമ്മുടെ line, the line segment joining x1, y1, similarly x2, y2, if we divide this line in the ratio 1 is to 1, that means what? We are dividing this line segment correctly at its midpoint. 1 is to 1 correct pagudikku vechu we are just cutting. If then, how to find the coordinate of this midpoint? Adengane kittum? Adinte x coordinate engine kitta? x1 plus x2 by 2. And how to get the y coordinate? y1 plus y2 by 2. അതായത്, you just imagine നമ്മുടെ ഈ line
segment joining x1, y1 and x2, y2. അതിന്റെ middle correct middle point or midpoint കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? x1 plus x2 by 2. അതായിരിക്കും അതിന്റെ x coordinate. y1 plus y2 by 2, that will be the y coordinate. I hope you are learning in between. പഠിച്ചു പോവാ കേട്ടോ. You can have a quick look and see that you are all learning this first formula. അതായത് L:m ratio ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is that point of division? How to get the coordinate? Lx2 plus mx1 divided by L plus m. Similarly, Ly2 plus my1 by L plus m. Now coming to the correct midpoint, it is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. Okay, hope you all have learned. Now coming to the next, area of the triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. So you just imagine a triangle, any shape, any triangle with vertices x1, y1 and x2, y2, x3, y3. What is the area of this triangle? You see, the formula is area A is equal to 1 by 2 into x1 into y2 minus y3 plus, you can see there are 3 terms in the formula, 1, 2, 3. But it's enough that you just keep in mind the first term. Okay, first term matram ningal manasil ഒന്ന് തറാക്കി വെച്ചാൽ മതി. Rest of the terms you will be able to write by yourself. Let us see how. Okay, area A is equal to 1 by 2 into, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, x1 into y2 minus y3. ഇവിടെ നോക്കിയേ, x1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അടുത്തത് എന്താ നോക്കിയേ, y-യുടെ സഫിക്സുകൾ നോക്കിയേ, y2 y3 കണ്ടോ, ഇവിടെ 1 2 3 കണ്ടോ, ഒരു ഓർഡറിൽ വരുന്നത് കണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടേം കിട്ടിയ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും, x1 മാറി x2 ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ത് വരും, x2 മാറി x3 ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ y2 മൈനസ് y3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ y2 നോക്കിയേ, അടുത്ത ടേമില് y2 മാറിയിട്ട്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അടുത്ത ടേമില് y2 മാറിയിട്ട് ഇവിടെ y3 ആവും, ഇവിടെ y3 മാറിയിട്ട് y1 ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, y1 y2 y3 ആണെങ്കിൽ y1 എന്തായിട്ട് മാറും, y2 ആവും, y2 y3 ആവും, ഈ y3 ആണെങ്കിലോ y1 ആവും. ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോ x1 into y2 minus y3 half of x1 into y2 minus y3. ഈ ടേം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. Okay, so that is why as a next I written as a or A is equal to half sigma the first term. The area can be found out by in the half sigma. Sigma എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ, x1 x2 ആവും, x2 x3 ആവും അടുത്തടുത്ത ടേമുകളിൽ. പിന്നെ y2 y3 എങ്ങനെ മാറാ, I told you, അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ടേംസിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. Okay, so that is the equation of, or sorry, that is the area of the triangle with vertices x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So if one vertex is origin, നമ്മൾ പറഞ്ഞു x1 y1, x2 y2, x3 y3, if these three are the vertices of a triangle, its area is found by the formula that we have just discussed. Now, out of these three vertices, suppose one vertex is origin. Okay, but നമുക്ക് just ഒന്ന് എടുക്കാം, ഈ x3 y3 vertex, let it be origin. That means what? x3 y3 എന്ന് വെച്ചാൽ 0 0 origin ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ. Then area of that particular triangle will be reducing to what? Area A is equal to 1 by 2 into
x1, y2 minus x2, y1. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുലയിൽ ഈ x3 y3 യുടെ സ്ഥലത്ത് 0 0 2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will be reaching to this equation. Okay, see that you are all learning now itself these two formulae, area of the triangle with distinct coordinates x1 y1, x2 y2, x3 y3, and another formula, area of the triangle itself with one coordinate is at the origin. Hope you learned. Now moving to next, if 3 points are collinear, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ points ഉണ്ടല്ലോ, suppose x1 y1, then x2 y2, then x3 y3. If these 3 points are collinear, collinear means what? അത് ഒരു ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The area of the triangle formed by them is 0. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ 3 പോയിന്റ്സ് കൊളീനിയർ ആയാൽ ഒറ്റൊരു ലൈനിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 3 പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. So we can't form a triangle or area of the triangle formed by 3 collinear points are 0. Okay, keep this idea in your mind. Now coming to next. Okay, now here I have drawn a triangle with first point, it is A, x1 y1, then next point is B, x2 y2, then C, the third vertex, it is x3 y3. നമ്മളിവിടെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ what is its centroid and what are the medians? Let us see what it is. Centroid, median, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട്. Okay, listen carefully. Excuse me, listen carefully. So നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു, ABC ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ്, താഴത്തെ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക BC, the line BC, the line segment BC. അതിന്റെ കറക്റ്റ് മിഡില് ഇറ്റ് ഈസ് D. ഓക്കെ, അതുപോലെ the line AC, ഒരു സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് AC, അതായത് ഈ സൈഡ് AC. ഓക്കെ, ഈ AC-യുടെയും കറക്റ്റ് മിഡില് E. ഇനി അടുത്ത സൈഡ് AB എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ട്രയാങ്കിൾ മറ്റേ സൈഡ്, അതിന്റെ കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് F. അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും ഞാൻ മിഡിൽ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ താഴത്തെ സൈഡ് BC, ആ BC-യില് മിഡ് പോയിന്റ് എന്താ? D. ആ ഡിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് AD പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയൻ. AD പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയൻ. അതുപോലെ E എന്ന മിഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ഈ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, അതിന്റെ പേരാണ് അഗെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ മീഡിയൻ. ഏതാണ് ഇപ്പോ? BE. BE ഒരു മീഡിയൻ ആണ്. അതുപോലെ CF, അതായത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നോക്കുക, അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക, ആ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഈ മീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ G എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി centroid of a triangle. Okay, so hope you got two ideas, what are medians and what is centroid. Okay, അപ്പോൾ 3 മീഡിയൻസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി സെൻട്രോയിഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ written below. Okay, centroid of a triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3
എന്താണ് x1 plus x2 plus x3 by 3. Similarly, y1 plus y2 plus y3 by 3. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 വെർട്ടീസസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then how to find the coordinates of the centroid? That is what we have learned just now. Okay, we just learn now itself how x1 plus x2 plus x3 by 3. Similarly, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, hope you have learned. Now, coming to the next point, G divides each median in the ratio 2:1. That is a centroid. Okay, this G means centroid. The centroid divides each median in the ratio 2:1. എപ്പോഴും ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് മീഡിയനെ കറക്റ്റ് 2:1 റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. That idea you can just keep in your mind. Now, finally, we have one more equation. So, equation of the line joining x1 y1 and x2 y2. So, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 ആയിരുന്നു. Distance between x1 y1 and x2 y2 അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്. അതെന്തായിരുന്നു? root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. ഇവിടെ എന്താ? It's not the distance between these two, but the equation of the line joining x1 y1 and x2 y2. Equation എന്താ? You can see it is same as x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1. So all of you learned this formula now itself. Equation of the line joining x1 y1 and x2 y2. See that you all are learning this now itself. Okay, I hope you learned. Now let's apply these formulae that we have seen just now for doing the problems. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. All of you can just go through the question. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് you can try to solve by yourself. Okay, I'm just reading this question for you. Distance between 3k and minus 210 is 13 units. So distance between 3k and minus 210. Distance between 3k and minus 210 is 13 units. Distance on it is 13 units. Then find the value of k. We need to find the value of k. Okay. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല വി ഓൾറെഡി ലേൺഡ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ x1 y1, ഇതാണ് x2 y2 എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേ. Then what is the formula? Distance between x1 y1 and x2 y2. What is the formula? It is the square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Okay, ഇവിടെ x1 y1 പകരം ബാക്കി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? 3k. അടുത്ത പോയിന്റോ minus 210. അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് 3k minus 210. അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x1 minus x2 the whole square. അതായത് 3 minus of minus 2. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 5. അപ്പോ 5 square, that is 25 plus അടുത്തത് എന്താ?
y1 minus y2 the whole square. What is y1 and the k? y1 is k. What is y2? 10. So y1 minus y2 whole square, it is k minus 10 the whole square. Okay. Now, distance between these 2 points, it's already given. And the distance between them, it is given that this is same as 13. So 13 is equal to the same. Distance between these two is square root of this. Or we'll do one thing. The question and the k question. For time being, we'll remove the square. Okay. Square root. So for that, what can we do? So we will square both sides. So squaring both sides, you can do 13 square 169 equal to this side square I square root to. So remaining it is k minus 10 whole square. Okay. Now this is same as 169 equal to 25 plus, let's do k minus 10 whole square is k square minus a minus b whole square. So a square minus 2ab, that is minus 20k plus b square, that is 100. Now, which is same as 169 minus 25 minus 100 equal to k square minus 20k, right? Now, when you simplify this one, we will be reaching to as k square minus 20k minus 44 equal to 0. On solving this quadratic equation by the formula, solve here. You know the formula? Excuse me. You know, quadratic equation is solve here. K is equal to, minus b plus or minus. You remember? Minus b plus or minus root of b square minus 4az by 2a. Using that formula, we get k is equal to minus b is k coefficient. Okay, b means k coefficient. So minus b in the minus of minus 20. So it is 20 plus or minus root of 20 square. B square is 20 square. It is 400 minus 4ac. 4 into a means k square coefficient. 1 into c and the minus 44 divided by 2a. 2 into a means coefficient of k square. That is 1. With the number solve either, we'll be getting 2 values for k. They are 22 and minus 2. Okay. So this is the first question that we are doing. I hope it's clear for you. Okay. Apo Shraddhika, distance between 2 points. Formula in the square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. So we question distance question. So here itself you see distance already തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൽ കോർഡിനേറ്റിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടോ x1 y1 ലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് we are asked to find what is that constant. Okay, so hope it's clear for you. Okay, any doubt in this question? Hello dear students, any doubt is there for anyone? No, ma'am. Okay, so it's clear. Good. So we'll move to the next question then. Okay. The question goes like this. The point which divides the join of 7, 4 and minus 5, 8. The point which divides the join of. So, we have 2 points. Aditya point 7, 4. 7, 4. One point. Ini
അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ? -5, 8. Okay. So the point which divides the join of these 2 points in the ratio 2:3 internally is. അപ്പോ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഏത് റേഷ്യോയില്? 2:3 റേഷ്യോയില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 2:3 ഇന്റേണലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റേണലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണലി എന്നൊരു കേസും കൂടി ഉണ്ടാവും. isn't it? ഓക്കെ, ആ കേസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? ഒരു x1 y1 then x2 y2 ഈ 2 പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ L:m എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? which is the formula that we learn? So I shall write down here. It is ആദ്യത്തെ x കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? Lx2 plus mx1 divided by L plus m. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ x കോർഡിനേറ്റ്. y കോർഡിനേറ്റോ? Ly2 plus my1 divided by L plus m. ഓക്കെ, അപ്പോ x കോർഡിനേറ്റും കിട്ടാം, y കോർഡിനേറ്റും കിട്ടാം യൂസിങ് ദീസ് 2 ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതില് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. L:m പകരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? 2:3. അതായത് എന്താണ്? L-ന്റെ പ്ലേസിൽ 2, m-ന്റെ പ്ലേസിൽ 3. അപ്പൊ L-ഉം m-ഉം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി x1 y1 ആൻഡ് x2 y2 പകരം എന്താ? x1 y1 പകരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 7, 4 ആൻഡ് x2 y2 പകരം എന്താ ഉള്ളത്? ഇറ്റ് ഇസ് -5, 8. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ, L ഉണ്ട്, m ഉണ്ട്, x1 x2 ഉണ്ട്, y1 y2 ഉണ്ട്, എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ 2:3 എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മിഡ് പോയിന്റ്, നോട്ട് മിഡ് പോയിന്റ്, ഈ 2:3 കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്താന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1 by 1 ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താണ് L എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് 2 into x2. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഫോർമുല ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഡു ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബുക്കും പേനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർമുല, ഓൾ ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ദർ വിത്ത് യു. യു ക്യാൻ സോൾവ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, മീൻവൈൽ ഐ ക്യാൻ സോൾവ് ഹിയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഓൾസോ. Those who find it difficult to do it, you can just listen. Otherwise, you can do by yourself. Okay. So Lx2, that is 2 into, what is x2? -5 plus mx1, that is 3 into, what is x1? 7 divided by L plus m, the 2 plus 3, it is 5. ഇതാണ് നമ്മുടെ x കോർഡിനേറ്റ്. പിന്നെ y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? Ly2, അതായത് 2 into y2 എന്താന്ന് നോക്കിയേ? 8. 2 into 8, that is 16 plus my1, that is 3 into 4, that is 12 by again L plus m, it is 5. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്. ഇതിനെ എഴുതി നോക്കിയേ. This is same as -10 plus 7 3s are 21 by 5, and here 16 plus 10, 26 plus 2, 28 by 5. So we get 28 by 5, or 21 minus 10, it is 11.
So 11 by 5 and 28 by 5. Kitilo. Apo, see that you're all thorough with this formula. Formula nu parayan pattilla. This is the point which we get on dividing the line segment joining x1, y1, x2, y2 in the ratio L is to M. Okay. So, we the point and dividing the point it is 11 by 5, 28 by 5. Hope it's clear for you. Hello, dear students. Isn't it clear? Any doubt? Hello? Yes, ma'am, clear. Clear. Okay. Just it's not enough that you just listen. I always used to tell to my students, just listening is not enough. Just listening is not enough. You just learn from the very class itself. Okay. You are hearing, you are watching. Answers, formulas scan it should be there in your brain. Scan the image. Similarly, when you hear it should be recorded and it should be there in your brain. Scan in the image in the brain, recorded data. We can just retrieve it. Okay, brain capacity, especially in your age. Age capacity brain, it's for you people. Okay, so maximum you just utilized your you make use fully. Okay, so with this, let's move to the next question. Okay, find the ratio in which -2,3 divides the join of -3,5 and 4,-9. What are you find the ratio in which L is to M ratio L is to M ratio we are asked to find this ratio. Ratio okay, ratio just point -3,5 line segment and the line segment the atom 4,-9. Find the ratio in which -2,3 line segment in a point and join China. Let this be x1, y1, and let this be x2, y2. Okay, idine edo oru ratio cut cheyidupo cut cheyyunnathu ivideyaanu vicharikke ivide vecha cut cheyyane ennu irike adinte midpoint cut not midpoint cut cheyyna point thannittund adana -2,3. appo nammalodu choikkana in which ratio this particular point cuts the line segment joining these 2 points. Okay, so ഇവിടെ L M എന്ന റേഷ്യോയിലാണെന്ന് you just imagine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ L M എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഫോർമുല തന്നെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ രണ്ടറ്റവും x1, y1 ആണ്, അതുപോലെ x2, y2 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർമുല എന്താ? നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതാം. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? x കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു LX2 plus MX1 divided by L plus M. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരുന്നു? y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരുന്നു? It was LY2 plus MY1 divided by L plus M. ഇതായിരുന്നു x കോർഡിനേറ്റ്. Y കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ x കോർഡിനേറ്റ് എന്താന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈക്വൽ ടു -2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലും എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ y കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ്? അത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് y കോർഡിനേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലും എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാണ്. കാരണം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലും എം എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ്. Lx2. ഓക്കെ, എൽ എന്താ നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലിന് എല്ലും തന്നെ ഇതാണ് Lx2. x2ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് 4. 4L then plus mx1. m എന്താന്ന് അറിയോ? ഇല്ല. what is x1? it is -3. so m into -3, that is -3m divided by L plus m equal to -2. okay, now ഇതിലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? this is equal to 4L minus 3m equal to ഈ താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലെ L plus m നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? -2L minus 2m. okay, that is same as 4L minus 12 നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. so it will become 2L. okay, ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ -2m ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ -3m നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ +3m. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 6L is equal to 3 minus 2m. അതായത് it is 1m. അപ്പോ L by m എന്താ? what is L by m? tell me what is L by m? എന്താണ് L by m? 1/6. L by m. എമ്മിന് എല്ലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എമ്മിനെ കൊണ്ടേക്കാണ്. അപ്പൊ 6ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇറ്റ് ഇസ് 1/6. അപ്പൊ L by m എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് 1/6. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? റേഷ്യോ. L/m റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലും എമ്മും നമുക്ക് കിട്ടി. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 1:6. so we have the answer for the question. what it is? 1:6. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫോർമുല, ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫോർമുല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഒരു ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ L/m റേഷ്യോയിൽ, ഗിവൻ റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്റേണലി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത്? Lx2 plus mx1 by L plus m എന്നൊക്കെ. അത് ഒരു ലൈൻ, just imagine, suppose this is the line AB. ഈ ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് പോയിന്റ്, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് P. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ L/m എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതിനെയാണ് ഇന്റേണലി കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റേണലി. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്റ്റേണലി എന്നൊരു വാക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഇപ്പോ AB എന്നൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നോക്കാം. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് P എന്ന് കിടക്കുന്നത് പുറത്താണ്. ഇനി ഇവിടെ ഇന്റേണലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ AP-യുടെ ലെങ്ത് L-ഉം PB-യുടെ ലെങ്ത് M-ഉം. എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരാന്ന് അറിയാവോ? ഈ AP അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് L. ഇനി BP അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് M എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ. ഈ P എന്ന പോയിന്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിന് പകരം ഇപ്പോൾ ലൈൻ AB നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it can be on the other side also. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ കേസില് ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്താണ്? ഇന്റേണലി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണലി. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇന്റേണലിക്ക് പകരം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണലി, ആ ഡിവിഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, എക്സ്റ്റേണലി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ
what we have to do. That is what I'm going to say. വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ ഈ ഫോർമുല സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദിസ് എൽ ഓർ എം, ഇവിടെ എല്ലും എം എന്തൊക്കെയാ? ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് എൽ ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് എം ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോ അതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു? എൽ ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് എം ഈക്വൽ ടു 3. അതായിരുന്നു നമുക്ക് 2:3 എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ, ഇന്റേണലി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലി കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 2:3 തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ ആൻഡ് എം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഈ 2:3 ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലിന് -2 കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് 3 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ അതർ പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നറിയോ? എൽ എമ്മില് ഇതിനെ 2 തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം, ഈ 3ക്ക് വലുതിന് -3 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. So you'll be getting the answer. So hope you got the idea of external division. So we are not going in deep to this topic. Hope you got the idea. Okay. So with this, we are moving to the next question. നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടു. Excuse me. Yeah. This is the next question to do. Yes, can anyone read out this question for me? Hello, can anyone read out this question for me? Find the ratio in which Find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining -1, 7 and 7 -1. Okay, good. Okay, thank you, dear. So I'll just read the question once again. Find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining -1, 7 and 7 -1. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. എന്താണ് കാര്യം എന്ന്. നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഞാൻ വരയ്ക്കാണ്. ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാവേ. ഇനി -1, 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും? എക്സ് -1, സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് 7 എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് -1, 7. അടുത്തത് 7 -1. അപ്പോ ഇത് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ 7 എന്ന് വിചാരിക്കും. 7 -1. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ 7 -1. ഇത് റഫായിട്ട് വരച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദീസ് 2 points. അപ്പോ ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ്, സോറി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഇതായിരുന്നു -1, 7. The other point was 7 -1. ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് -1, 7 ഉം 7 -1 ഉം. നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ഡിവൈഡ്സ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ശരിയാണല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് -1, 7 and 7 -1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മുടെ ഈ ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് കട്ടിംഗ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദീസ് 2 points. ഓക്കെ, അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഇത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എൽ എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എന്താണ്, എം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നമുക്ക് ആകെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോർമുല എന്താ? L/M എന്ന റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമുല that we have with us. What it is? Hope you all please recollect. I just tell you.
L x2 plus M x1 M x1 divided by L plus M. അതായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന L:M എന്ന റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇതായിരിക്കും. വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? Ly2 plus My1 divided by L plus M. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫോർമുല. ഇപ്പൊ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഈ കോർഡിനേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ഡൂയിങ്. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫോർമുല, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോർഡിനേറ്റ്, നമുക്ക് അറിയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എന്തായാലും എടുത്ത് എഴുതി. നമുക്ക് എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന് ഇതിന് x1 y1 എഴുതാം. ഈ മറ്റേ പോയിന്റിന് ഞാൻ x2 y2 എഴുതാണ് കേട്ടോ. ഈ എല്ലും എം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. So time being, what we'll do is, with this available x1 y1 and x2 y2, we'll try to write what is this coordinates. Okay, but Lx2 plus mx1, x2 and it is 7. Apo 7L plus mx1 plus mx1. M എന്താന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. x1 എന്താ? -1. So minus 1m divided by L m നമുക്ക് അറിയില്ല. So we write like that itself. Then Ly2. L അറിയില്ല. What is y2? -1. So minus 1L. Then plus my1. M എന്താ? അറിയില്ല. What is y1? 7. So it is 7m divided by again L plus m. Okay. അപ്പോ ഈ പോയിന്റ്, അതായത് ഇവിടെ മിസ് സർക്കിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ, വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ. ഇനി നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. ഈ ടിക്കറ്റ്, ഈ സർക്കിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് ലൈസ് വേർ ഇറ്റ് ലൈസ്? It lies on x-axis. It lies on x-axis. On x-axis, y is equal to 0. On x-axis, y coordinate is equal to 0. Okay. അപ്പോ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ, അതിന്റെ x coordinate ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, y coordinate ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. But as at this point lies on x-axis, we can equate this y coordinate to 0. പിന്നെ y coordinate എന്താ? -1 into L plus 7m by L plus m. We can equate that to 0. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 equate ചെയ്യുമോ? -L plus 7m equal to 0. അതായത് ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ L plus m നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി. So L plus m into 0 is equal to 0. So this gives you -L equal to 7m നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോവാണ്. So it is -7m. So both sides minus are cancelled. So that I can write L by m is equal to what? It is 7/1. Or the ratio L is to m, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? It is same as 7:1. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല, ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വൺ. ഇപ്പൊ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നോക്കിയേ, ഈ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിന് പകരം വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അപ്പൊ വൈ ആക്സിസിന്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾവേസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് 0 എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ. Okay, is that clear? Hello dear students,
Is this clear? Any doubt? Hello? Clear, madam. Clear ആണ്. Okay. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മള് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്, എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യം ചോദിക്കാം. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, വൈ ആക്സിസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓൺ വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ടേം ഇസ് 0, സോ വി വിൽ ഇക്വേറ്റ് ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു 0. ഇതിനെ 0 to equate ചെയ്യുമ്പോൾ the same method we will proceed and we will be getting the ratio L/n. I hope you understood. Now we move to the next one. Yeah. Coming to the next question, it is question number 5. Now, can anyone else just read out this question for me? Hello? Please read out this question for me. Please, anyone? The three consecutive vertices of a parallelogram are 8, 5, -1, 3, and -5, 5. Then the fourth vertex of a which is one opposite to -1, 3 is? Yeah. So I'll just read out the question once again. I shall. The three consecutive vertices of a parallelogram are, there are three vertices is given. Then the fourth vertex we need to find. So we can have a rough sketch. നമുക്ക് ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ, so I'm just roughly drawing a parallelogram. അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് റഫ്ലി. ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് 8, 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് -1, 3. അടുത്ത പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് -5, 5. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെ തൽക്കാലം എ, ഇത് ബി, ഇതിന് സി എന്ന് ഞാൻ എഴുതാണ് കേട്ടോ. Now the question is to find this fourth vertex D. ഞാൻ തൽക്കാലം XY എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ നമുക്ക് 3 വെർട്ടെക്സ്, പാരലോഗ്രത്തിന് 3 വെർട്ടെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നാലാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് ഏതാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു -1, 3 അല്ലെ. ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു -1, 3. അതെ, ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വെർട്ടെക്സ്. അപ്പോ ഈ ഡി എന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, now all of you do listen carefully. Always the diagonals of a parallelogram bisect each other. Always the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം? ഇവിടെ നോക്കാം. See this parallelogram ABCD. See the diagonal AC. ഈ AC എന്ന ഡയഗണൽ, അതുപോലെ BD എന്ന ഡയഗണൽ, ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിസ് ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നത് റഫായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്, ഒരു പ്രെസിഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡ്രോ പ്രോപ്പർലി ഓൾവേസ് എന്താണ്, ഡയഗണൽസ് will bisect each other. അതായത് AC BD-നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് മിഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, AC BD-നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ AC BD കറക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് AC-യും അതുപോലെ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് BD-യും സെയിം ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ AC-യുടെയും BD-യുടെയും മിഡ് പോയിന്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി AC-യുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കാണാം? A എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് 8, 5 and C is the point -5, 5.
how to find the midpoint of AC? Midpoint of AC. അതെങ്ങനെ കാണാം? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് x1 y1 അതുപോലെ x2 y2. ഇതാണ് ഒരു ലൈനിന്റെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടാം? x1 plus x2. x കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും by 2. അതായത് that is x1 plus x2 by 2 ചെയ്യും. Similarly y കോർഡിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് by 2. y1 plus y2 by 2 ചെയ്യും. Okay. This is how we'll find the midpoint. So here നമ്മുടെ first end A എന്ന് പറഞ്ഞ 8.5. Then second end it is C minus 5.5. So അതിന്റെ midpoint എന്താ? A C consider ചെയ്യുമോ? രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. X കോർഡിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമോ? 8 plus minus 5. That is 8 minus 5 by 2. അടുത്ത എന്താ? 5 plus 5 by 2. So that is same as midpoint എന്താ വരും? 8 minus 5. It is 3 by 2. And this is 10 by 2. It is 5. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഈ മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി. It is 3 by 2 5. അപ്പൊ 3 by 2 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോ ഈ 3 by 2 5 എന്ന് പറയുന്നത് we have seen midpoint of AC ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. It is same as midpoint of BD. Okay. BD യുടെ midpoint 3 by 2 5 തന്നെയാണ്. Okay. അപ്പോ ഈ BD എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ B. B യുടെ വാല്യൂ എന്താ? കോർഡിനേറ്റ് -1 3. Okay. So we'll draw in the next page. ഈ diagonal BD ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ്. So I'm just drawing that. ഞാൻ B I am drawing -1 3. അടുത്തത് D. D എന്താണ്? നമുക്കറിയില്ല. That is a fourth vertex that we have to find. അപ്പൊ D നെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ XY എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിന്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടിയത്? It is 3 by 2 5. So it is ഈ മിഡിൽ വാല്യൂ 3 by 2 5. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ്. ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ്, പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോ എഗെയിൻ ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോർമുല ഈ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? x1 plus x2 by 2 അതുപോലെ y1 plus y2 by 2. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മിഡ് by 2 ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 by 2 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ x1 plus x2 എന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ x1 y1. ഇതാണ് നമ്മുടെ x2 y2. അപ്പോ x1 plus x2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? -1 plus x2 ഇവിടെ എന്താ? x by 2. അതെന്താ? x1 plus x2 by 2 എന്താണ്? ഈ 3 by 2. ഇനി അതുപോലെ y1 plus y2 by 2. y1 എന്താ? Here it is 3 plus what is y2 here? It is y by 2. അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? It is 5. So it is 5. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം. -1 plus x by 2 is 3 by 2. Or same as -1 plus x equal to 3. Or what is x? -1 in we'll take it to the right side. So 3 plus 1, it is 4. Now, from this, what is y? We'll write what is 3 plus y first. So 3 plus y, we'll get it as 2 times 5 is 10. Or from this, we can write what is y? The same as 10 minus 3 equal to 7. Okay. So which is the coordinate xy we got? D the value in the kitida. D the coordinate in the kitida. It is 4,7. Okay. So the question was എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ D, this fourth vertex കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത്. So now we got. Okay. So I'll just summarize what we did in this question. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരുന്നേന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നിരുന്നു.
പാരലോഗ്രത്തിന്റെ 3 വെർട്ടെക്സ് എ ബി സി, ഈ 3 വെർട്ടെക്സിലെ പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ 8,5 എന്ന് തന്നിരുന്നേ, ഇവിടെ തന്നിരുന്നത് -1,3 എന്ന് തന്നിരുന്നു, സി തന്നിരുന്നത് -5,5 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെർട്ടെക്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, you know how to do this question. Hope you remember this see the explanation. എന്തായിരുന്നു? എപ്പോഴും മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് AC and mid point of, when we draw the diagonal, ACയുടെയും BDയുടെയും മിഡ് പോയിന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. So that is a midpoint of AC will be same as midpoint of BD. ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് AC നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് AC കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, കാരണം A തന്നിട്ടുണ്ട്, C തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ജസ്റ്റ് x1 plus x2 by 2. സിമിലർലി y1 plus y2 by 2 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതായത് 8 plus -5 by 2, അതുപോലെ 5 plus 5 by 2. അതിന്റെ x കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, by 2 ചെയ്യുക, y കോർഡിനേറ്റ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, by 2 ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഈ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? ഒരു 3/5 എന്ന് കിട്ടിയത്. 3/5 എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി AC-യുടെ മിഡ് പോയിന്റും BD-യുടെ മിഡ് പോയിന്റും സെയിം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് BD ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ 3/5 BD-യുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി അഗെയിൻ ഈ BD എന്ന ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ? BD എന്ന ലൈൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ച് റഫായിട്ട് വരച്ച് നോക്കി. ബിയുടെ വാല്യൂ -1,3 ആണ്. ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? 3/5. നമ്മൾ അഗെയിൻ യൂസിങ് ദ ഫോർമുല x1 plus x2 by 2. അതായത് ഈ 3/2 കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ -1ഉം x ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു by 2. So we'll equate that to 3/2. Similarly, 3 plus y coordinate തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു by 2 ചെയ്യുമോ? So we'll be getting the answer as 5. അത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമോ we'll be getting the value of x and y. അതായത് ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ XY കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. Okay, what about this question? Did you follow? Hello, മനസ്സിലായോ അത്? Hello dear students, is this clear? Any doubt? Clear. Yes, ma'am. Clear eye. Okay, now it's a very simple question. Let's see. Just by knowing the formula of the centroid, we'll be able to get this answer. So we need not have to spend time on this one. Question and find the centroid of the triangle whose vertices. It's a direct question. So suppose this is our point x1, y1, this is the point x2, y2, and this is the point x3, y3. So we are given with the vertices of a triangle. The question is to find what is the centroid G. Yes, can anyone recollect how to get the coordinate of centroid? Can anyone recollect the coordinate of G, centroid? Yes, come on. X plus Yeah. y1 plus z1 X1? divided by 3. Yeah, can you please tell once again? x1 plus x2 plus x3 divided by 3. 3, comma. Similarly, good. Okay, very good. So y1 plus y2 plus y3 divided by 3. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് x1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, x2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, x3 ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് by 3 ചെയ്യാം. Okay, so we'll be getting 1 plus 2 plus -3 by 3. Then y1 plus y2 plus y3. y1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, y2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, y3 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 3 -1 -2 by 3. Sorry, എന്ത് വരും? 2 plus 1 3 minus 3 ഇവിടെ 0 വരും, ഇവിടെയും 0. ഓക്കെ, യാ, ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡ് ഒറിജിൻ ആണ്, 0 0 ആണ്. ഓക്കെ,
It's a very direct question. You don't have to do any explanation on this one. So see that you're all thorough with this centroid formula. Okay. So we'll move fast to the next one. Let's see. Yes. The question goes like this. We centroid in idea question. If two vertices of a triangle are 6, 2 and 1 minus 2, and its centroid is 7, 5, then find the third vertex. Okay. So we are given with two vertices of a triangle. Which are they? 6, 2 or a vertex. Another vertex is 1 minus 2. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ vertex. Okay. അപ്പോൾ രണ്ട് vertex 6, 2, 1 minus 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ vertex എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. Let this be x, y. ഇതെന്താ നമുക്കറിയില്ല. What is the other data which is given? Centroid തന്നിട്ടുണ്ട്. Centroid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? എന്താ centroid? Hope you remember what is centroid. അല്ലേ? Correct middle point C code. അതായത് suppose this is A, this is B and this is C. A ൽ നിന്ന് BC യുടെ correct മിഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ. ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡിലും മീഡിയൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ്. സെൻട്രോയിഡ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് 7, 5. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ third vertex of this triangle. Okay. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Can anyone tell me how can you find this third vertex with this given data? Can anyone just suggest? 6 plus 1 plus x by 3 equal to 7. Yeah, very good. Yeah, okay, good. Okay, അതായത് x കോർഡിനേറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് 6 plus 1 plus third ഇവിടുത്തെ x കോർഡിനേറ്റ് എന്താ? x. x1 plus x2 plus x3 by 3. അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് 6 plus 1 plus x by 3. അതുപോലെ y കോർഡിനേറ്റ് എന്താ? 2 minus 2y. So 2 plus minus 2 plus y by 3. Okay. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ ഫോർമുല ഓർ കോർഡിനേറ്റ് 7, 5. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം 6 plus 1, that is 7 plus x by 3. അതുപോലെ y by 3. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്. നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് 7, 5. It's already given in the question. This shows 7 plus x by 3 equal to 7 and y by 3 equal to 5. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എടുക്കാണ് 7 plus x by 3 equal to 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 plus x by 3 equal to 7 means 7 plus x is equal to 21, or x is equal to 21 minus 7, it is 14. Similarly, y by 3 equal to 5. So y by 3 equal to 5 means, what is y? It is 3 5s are 15. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? We got xy. What is x and y? They are 14, 15. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ third vertex നമുക്ക് കിട്ടി. They are what are they? 14, 5. Okay. So this is another question. You make use of the idea of centroid. Okay. The first question we did is, it was just a direct question just to find the coordinate of centroid. Yes, centroid is given. So out of the three vertices of a triangle, you are given with 2 vertices, and this third vertex is not given. Instead, you are given with this centroid G. Okay, with this 3 given data, we found out how to find the third vertex. Hope you understood this one. Yes, isn't it clear? Hello, dear students. Hello. Okay. Okay. I think
സമയമായെന്ന് തോന്നല്ലേ? It's already, what's the time now? It's 12:30. Shall we wind up then? Shall we continue in the next class? Hello? Or shall we do 2 more questions? That's better, it seems. We'll go for, see, I planned for 10 questions. Now we did 7 questions. Okay, the next questions we'll just do fast. So we'll be able to do these questions, able to grasp this question fast. Let's see. Okay. The question is, find the value of k if the points 3, 5, then next point 2 minus 3, next point is 4k. Find the value of k if the points, these 3 points are collinear. ഈ 3 പോയിന്റ്സും കൊളീനിയർ ആണ്, അതായത് ഒരു ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ 3 പോയിന്റ്സും. If then find the value of k. If these 3 points are collinear, find the value of k. And we have seen the triangle or the area of the triangle formed by these 3 collinear points will be, area of the triangle formed by these 3 collinear points will be equal to 0. And as these 3 points are collinear, it's given that they are collinear. If these 3 points are collinear, we can't form a triangle. We can't form a triangle with 3 collinear points. Okay. For 3 collinear points പറയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ല. Or we can say area is equal to 0. Area equal to 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 3 പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട്, hope you remember the formula for area. It is 1/2 into sigma x1 into y2 minus y3. This is a formula that I given you in the previous slides. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we'll find the area and equate that to 0. From there, we'll be able to get what is the value of k. Okay, so that is next question. Hope you can see, hope you'll be getting the idea. And the change in the idea kitinu vicharikkunu alle. Hello dear students, I hope you got the idea. Right? Idea kittile? Yeah, good. Now, time being, we'll stop with this one. So we discussed only 8 questions. It's time. Ankariyam nalla uchaneraanu. Yeah, here from 10:30 onwards, continuously for 2 hours. More than 2 hours it seems. ഒരു 2 മണിക്കൂർ at a stretchil ഇരിക്കാന്ന് പറയുന്ന, I know it's difficult. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഒരു 2 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ഒക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചും കൂടി പോകുന്ന കാരണം it is really tiresome. I know. So time being, dear students, I'll stop with this. So I'll continue in the next maths class.